छुआ माने समस्त को शुभकामना। आज ग्रीष्म अवकाश रे आमे किभली भावरे समय को सुचारू रूपे संपादन करिबा, मन देई पाठ पढ़िबा, सेति प्रति समस्ते यत्नवान हेबा। शुभश्री, प्रियंका, कान्हा, शुभंकर, अभिराम, कृष्णा, कल्पना, लिसा, मेघना समस्ते मन देई टिके पाठ पढ़िबो। आउ ए समय को ठीक ठीक रूप रे जहाँ पाठ पढ़ाऊँगी खुशी रे टे पाठ पढ़िबो मन देई समस्ते सुना पिला। तेणु आमे भीमंक सिंहनाद रड़ी पढ़ी प्रथम पाठ जाइछि, आमे द्वितीय पाठ आज अध्ययन करिबा। तेणु पाठ पढ़ी कालिया घोड़े चढ़ी मधुबाबू संगे लड़बी। तेणु से ही मन नहीं कि मधुबाबू संगे लड़वा भाया मधुबाबू भाया मनीष हाँपाई तुम समस्ते यथासाध्य चेष्टा कर। बापा माँ टेक रख। आउ ये अवकाश समय आमे घरे रहिले समस्ते पाठ पढ़ा। आउ प्रकृत पाठ कौन जानिच? तेणु प्रकृत पाठ तुम व्यवहार जना जाए। बापा माँ कथा टिके मानिब, बापा माँ टे काम कार्य बापा माँ को साहाय्य कर, ताहले जाइए तुम कि भली पाठ पढ़ुच ता जना जाए। तेणु तुम सारंकर टेक रख। तुम सतर सारे पाठ पढ़ाऊँगी कि नहीं, भल कथा शिखौं कि नहीं, ताहा तुम व्यवहार जना जाए। तेणु घरे जब रहिल अधट कहीं हम ना। तेणु मन देकी बापा माँ कथा मानिब, से काम टिके साहाय्य कर। विशेषतः घरे नथिल, समय नथिला, बापा माँ सेवा करिपारु नथिल, एबे पर्याप्त समय तुम हाथ में अच्छी। तेणु छुट्टी खोलिले जानिबा केउ केउ माने समस्ते बापा माँ सेवा करिछ मते कहिबो हैला। तेणु आज आमे पढ़िबा भीमंक सिंहनाद रड़ी जे कि आदि कवि सारला दास लिखिछन्ति। आमे प्रथम भागरे पढ़िथिले। कौन पढ़िथिले ना प्रथम करी जेतेले वाद्य बजैछथि सेतेबेले पृथ्वी कौन होची ना दल दलित होची, कंपी उठुची, थरी उठुची। देखिबा तापरे से कौन कहउचन्ति ना महिमंडल कंपिला प्रथम शबदे नलिनी पत्र रे जेन्हे पड़ंतन पानी पृथ्वी दले दलित कंपई मेदिनी संचा छाड़ी करी जे बुलई मंदर मान गोविंद निद्राभाजी उठी बसिला धाती कर। तेणु प्रथम रड़ी प्रथम शब्द रे भीम प्रथम शब्द बजेछि कौथिरे ना सिंहनाद रे प्रथम शब्द जेतेबेले करिछि ना कोन हला महिमंडल कंपी उठिला पद्मपत्र रे पानी पड़िले जेमिति ढळ ढळ हुए सेमिति दल दलित मान पृथ्वी थरी उठिला, दल दलित हला, ढळ ढळ हला। आउ संचा छाड़ी करी जे बुलई मंदर, मंदर एठी पर्वत। तेणु मंदर पर्वत मध्य कौन कला ता चिन्ह वर्ण किछि न रही से घिरी 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 बुलिला। मान गोविंद निद्रा भाजी उठी बसिला धाती करे। मान गोविंद ये क्या कह दुर्योधन को कहुच्छी। तेणु दुर्योधन कौन कला ता निद भांगिकी माँ लक्ष्मी कोल बसी। तेणु निद्रा भांगी उठिला शब्द शुणिकी भांगी उठिकी कौन कला शीघ्र शीघ्र उठी पड़ा, उठिकी बसिला। देखा ये छाड़ी तापर कौन कह पुण आर करड़िए दिला भीम आपुण आर करड़िए दिला वीर भीम षड लक्ष योजने आकाशे कंपिला वीर जम पाताले अनंत नाग कंपिला फेरू नवदीप शपथ सागर कंपिला टळमळ होइला मेरु आदित्य भूमंडल ध्रुव मंडल अमर मंडल आकाशे लागिला उछुलिला सिंधु जल रे कार करी राजा धृति राष्ट्री बक्ष बच्छ तले मारी बास्फोट गर्जिन बेगे उठी। तेणु एठी द्वितीय रड़ी रे भीमर द्वितीय रड़ी रे कौन करुछंती ना द्वितीय रड़ी रे कौन घटिला
ନା ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ି ମାରିଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପୁଣ ଆରେକ ରଡ଼ି ଦିଲା ବୀର ଭୀମ। ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ଆରକ ରଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ି ମାରିଛି ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀର ଯମ। ତେଣୁ 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ମାନେ 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଜନ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀର ଯମ। ଯମପୁର ସେଠି କମ୍ପି ଉଠିଲା। ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗ କମ୍ପିଲାକ ଫେରୁ। ପାତାଳପୁରରେ ଅନନ୍ତ ବାସୁକୀ ନାଗର ଫଣା ଥରି ଉଠିଲା। ଫେରୁ ଫଣା ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠିଲା। ପାତାଳ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଥରି ଉଠିଲା। ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇ ମେରୁ। ତେଣୁ ନବଦ୍ୱୀପ ସପ୍ତ ସାଗର ମେରୁ ପର୍ବତ ସବୁ ଟଳମଳ ହୋଇକି କ'ଣ ହେଲା ନା ଥରି ଉଠିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି କ'ଣ ନା ନବଦ୍ୱୀପ କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୀପ, ନାଗଦ୍ୱୀପ, ସୌମ୍ୟଦ୍ୱୀପ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଦ୍ୱୀପ, ବରୁଣ ଦ୍ୱୀପ, କେଶୁରମାନ ଦ୍ୱୀପ, ଗଭସ୍ତିମାନ ଦ୍ୱୀପ, ତାମ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପ, କୁମାରିକା ଦ୍ୱୀପ, ଇଏ ହେଲା ନବଦ୍ୱୀପ। ସପ୍ତସାଗର କ'ଣ ନା ଦଧି, ଦୁଗ୍ଧ, ଘୃତ, ଲବଣ, ଇକ୍ଷୁ, ସୁରା, ଜଳ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଗର ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସପ୍ତସାଗର ମଧ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଟଳମଳ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆଦିତ୍ୟ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ, ଅମର ମଣ୍ଡଳ, ଆକାଶେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଦିତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ, ଆଦିତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ପରିଧି, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅଧୀନରେ ଯେତିକି ଅଛି ତାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା। ଆଉ ଭୂମଣ୍ଡଳ, ପୃଥିବୀ ଲୋକ ତ କମ୍ପିଲା। ଭୂମଣ୍ଡଳ, ପୃଥିବୀ ଲୋକ କମ୍ପିଲା। ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ଯେଉଁ ଧ୍ରୁବ ତାରା, ତା ଧ୍ରୁବମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ସେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଅମର ମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା। ଅମର ମଣ୍ଡଳ କ'ଣ ନା ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ଯେଉଁଠି କେହି ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ, ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ସବୁ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଯେଉଁଠି ଚିର ବସନ୍ତ ଥାଏ, ଦିନ ନାହିଁ କି ରାତି ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ କି ମରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ମଧ୍ୟ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ତାପରେ ଆକାଶେ ଲାଗିଲା ଉଛୁଳିଲା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ। ସିନ୍ଧୁ ଜଳ, ସମୁଦ୍ରର ଜଳ ଉଛୁଳିକି କ'ଣ ହେଲା ଉପରକୁ ଉଠିକି ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଲାଗିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ରେକାର କରି ରାଜା ଧୃତିରାଷ୍ଟ୍ରୀ ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାରିବା ସ୍ଫୋଟ। ଗର୍ଜିନ ବେଗେ ଉଠି ମହାଗହନ ନିଶ୍ୱାସ ବୁଲାଇ ବେନି ଡୋଳା। ବେନି ଭୁଜେ ଆକର୍ଷି ଧଇଲେ କମଳା। ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ କଲୁ ବାବୁ। ବୋଇଲୁ ଯେ ଭୀମର ସାତ ରଡ଼ି ସହିବୁ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବକ୍ଷସ୍ଥଳେ ମାନେ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଛାତିକୁ ମାରି ବାହାସ୍ଫୋଟ, ଗର୍ଜିନ ବେଗେ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିକି କ'ଣ କଲେ ନା ଗର୍ଜି ଉଠିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଟି କରିକି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିକି ସେ କ'ଣ ଛାତିକି ଚାପୁଡ଼ା ମାରିକି ଗର୍ଜିକି ଉଠିଲେ। ଗର୍ଜନ କରିକି ଭୀମ ଭୟଙ୍କର ରଡ଼ି କରିକି ଉଠିଲେ। କିଏ ଉଠିଲା ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ମହାଗହନ ନିଶ୍ୱାସ ବେନି ବୁଲାଇ ବେନି ଡୋଳା। ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରିକି ଡୋଳାକୁ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଯେମିତି ଭିଲିଆନ ମାନେ ବୁଲନ୍ତି। ଦେଖିଛ ତମେ ସମସ୍ତେ ଯାତ୍ରାରେ ପେଣ୍ଡାଲରେ କେମିତି ଡୋଳାକୁ ବୁଲେଇକି ଗର୍ଜିକି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିକି କଥା କୁହନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କରିଛି ନା ଆଖିକି ବୁଲେଇ ଡୋଳାକୁ ଖୋଲିକି ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖି କରିକି ବୁଲେଇ ନିଶ୍ୱାସ ଖର ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିକି ଛାତିକୁ ଇଏ କରିକି ତେଣୁ ଉଠିଲା। ବେନି ଭୁଜେ ଆକର୍ଷି ଧଇଲେ କମଳା। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଏବେ କାଳେ ଉଠିକି ପଳେଇବ, ମା କେବେ ଚାହେଁନି ଛୁଆର ଅମଙ୍ଗଳ, ମା କେବେ ଚାହେଁ ଛୁଆ ଅମଙ୍ଗଳ। ମା ଏକାଧାରରେ ଦୟାମୟୀ, କ୍ଷମାମୟୀ, ସ୍ନେହମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ, ଯେତେ ମୟୀ ଅଛି ସଂସାରରେ ମା ଭଳିଆ କେହି ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାଆର କଥାକୁ ତ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସମୟ ପଳେଇବ, ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମା ପରି ଯେଉଁ ନାଁଟି କିଏ ବାଛିଲା ସତେ, ତାଠାରୁ ବଢ଼ିକି ମଧୁର କିଛି ନ ଲାଗେ ମୋତେ। ଖାଇ ନଥିଲେ କେ କହିବ ଆହା ବାପ ଧନରେ, ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବାବୁରେ ସୁଖ ନାହିଁ ମନରେ। ହେଲେ ରୋଗ ବାଗ ବିଛଣା ପାଖ ଛାଡ଼ି ନ ଯାଏ, କାନି ପାରି କାନି ଉପରେ ତାର ନିଦ ନଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ମା। ତେଣୁ ଆଳୁ ପରିବା, ସାରୁ ପରିବା,
ଭାତ ପରି କିଏ ହୋଇବ, ମାଉସୀ ଡାକ ପିଉସୀ ଡାକ ମା ପରି କିଏ ହୋଇବ। ତେଣୁ ମାଆର ବର୍ଣ୍ଣନା କେହି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ବାପା ମାଆଙ୍କର ଋଣ କେହି ସୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅବକାଶ ସମୟରେ ସମୟ ଯେହେତୁ ମିଳିଛି, ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ସମୟ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସମ୍ମାନ ରଖ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ସେବା ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସେବା କର ଏବଂ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସୁନା ପୁଅ ହୁଅ, ଯାହାକି ତୁମ ଶିକ୍ଷାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହାକି ତୁମ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ, କେତେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇପାରିଛ, ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରକୃତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ ସିନେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଧରିଲେ କ'ଣ କମଳା, ଏଠି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତାନର ତ ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରିବେନି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଆକର୍ଷିକି ଜାବୁଡ଼ିକି ଧଇଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ କଲୁ ବାବୁ, ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ କଲୁ ବାବୁ, ବୋଇଲୁ ଯେ ଭୀମର ସାତ ରଡ଼ି ସହିବୁ, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜ ଦିଣ୍ଡ ଦେଲା ପେଲି, ଅଧର ସ୍ପୃଷ୍ଟ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି ବୋଲି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛିନି ମୁହିଁ, ତୋହର ଭର୍ଚ୍ଛନା ବୋଲିବାକୁ ତ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, କ'ଣ କଲା, ମା ଯେତେବେଳେ ଜାବୁଡ଼ିକି ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି, ଆରେ ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅପାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ କଲୁ ବାବୁ, ବୋଇଲୁ ଯେ ଭୀମର ସାତ ରଡ଼ି ସହିବୁ। ଆରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୁ ମୋତେ କଥା ଦେଲୁ, ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ, ତୁ ଭୀମର ସାତ ରଡ଼ି ସହିବୁ, ତୁ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିଟା ହେଇନି ତୁ ଏମିତି ହେଲୁଣି। ଆରେ ରେ ରହିଯା, ତୁ ବିପଦକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? ତେଣୁ ମା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ସାତ ରଡ଼ି ସହିବୁ ବୋଲି ମୋତେ କଥା ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ବୋଇଲା ଯେ ଭୀମ ସାତ ରଡ଼ି ସହିବୁ, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା କମଳା ଭୁଜ ଦିଣ୍ଡ ଦେଲା ପେଲି। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଏଠି କିଏ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କୁହାଯାଏ। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜା, କମଳା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭୁଜଦଣ୍ଡ ନା ବାଡ଼ି ପରି ବା ବାହୁ ପରି ହାତ, ଯେଉଁ ହାତ ଭୁଜ ହାତ, ଦଣ୍ଡ ହେଲା ବାଡ଼ି, ତେଣୁ ବାଡ଼ି ଭଳିଆ ବା ବାହୁ ଭଳିଆ ହେଉଛି ହାତ। କ'ଣ କଲା, ମାଆଙ୍କର ହାତକୁ ଦେଲା ପେଲି ଦେଲା, ଛାଟି ଦେଲା। ତେଣୁ ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ଏ ପଳା ଯା ବୋଲି, ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି ମାଆଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ସନା କରି କହୁଛି, ନିନ୍ଦା କରିକି କହୁଛି, ଯା ପଳା ତୁ ପଳା। ତେଣୁ ମାଆକୁ ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କରିଛି, ଯିଏ ମାଆର ନୁହେଁ ସେ ସଂସାରର କାହାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ବାପା ମାଆର ନୁହେଁ ସେ ସଂସାରର କାହାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ବାପା ମାଆ ପାଇଁ ଭଲ ସେ ସଂସାର ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଯିଏ ବାପା ମାଆ ପାଇଁ ଭଲ ନୁହେଁ ସେ ଛୁଆ କାହା ପାଇଁ ହେଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ନା, ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରି ପଳା ଯା ବୋଲି ବୋଇଲା। ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କହିଲା ତୁ ପଳା, ହାତକୁ ଛାଟିଦେଲା, ଛାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା ତୁ ଯା ପଳା। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛିନି ମୁହିଁ, ତୋର ଭର୍ଚ୍ଛନା ବୋଲିବାକୁ ତ ଥିଲି ବାଟ ଚାହିଁ। ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ତ ଚାହିଁଥିଲି ତୁ କେତେବେଳେ ମୋତେ ମାନେ ତୋ ତରଫରୁ କେତେବେଳେ ମୋତେ ଭର୍ଚ୍ଛନା କରି ଗାଳି ଦେଇ ବିଦା କରିବୁ, ମୁଁ ତ ଏଇଆକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ତେଣୁ ତୁ ପାପିଷ୍ଟ, ତୁ କେବେ ତୋ ପାଖରେ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାମହସ୍ତ କଲା କର୍ମକୁ ଭୋଗେ ନାହିଁ ଦକ୍ଷିଣ, ଯେ ଯାହା କରଇ ଭୋଗଇ ଏହା ବିଧି ପ୍ରମାଣ। ତୁ ତ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗିବୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ତତେ ଭଲ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସୁଧାରି ଯିବୁ କେମିତି, ତୁ ହେଇପାରିବୁନି କେବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ତୁ କେମିତି ଭର୍ଚ୍ଛନାକୁ ମୁଁ ଅନେଇଥିଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ତୋ କର୍ମଫଳ ତୁ ଭୋଗ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ଯେ ପଳାଉ ଅଛିନି ମୁହିଁ, ତୋହର ଭର୍ଚ୍ଛନା ବୋଲିବାକୁ ଥିଲି ତ ବାଟ ଚାହିଁ। ତୋ ଭର୍ଚ୍ଛନା ତୋ ଗାଳିକି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ବାଟ ଚାହିଁକି ତୁ କେତେବେଳେ ମୋତେ କହିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲେ ଆବର ରଡ଼ି ଯେବେ ସହିବୁ ପାମର। ଏଠି ପାମର ଅଧମ ମୂର୍ଖ, ରେ ପାଗଳା, ରେ ଅଧମ। ତଥାପି ମାଆର ମମତା କେବେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଛୁଆ ସିନା ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ, ମାଆକୁ ପଦାଘାତ କରେ, ଗର୍ଭରେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ରହି କେତେ ଯେ ସେ ପଦାଘାତ କରିଛି, କେତେ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ମା ତାକୁ ସହି ନେଇଛି। ଆଉ ପଦାକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମାଆକୁ ଯେତେ ଆଘାତ ଦେଲେ ମା କ'ଣ ଫିଙ୍ଗିଦେବ ତା ଛୁଆକୁ? ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ସହି ସେ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ଦେଖେଇଛି, ସେ କଥାକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ମା ମନରେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେବା ନାହିଁ, ମା ମନରେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ। ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାଆର ହାତ ଅଛି ସିଏ କେବେ କେଉଁଠି ହାରିବ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ପରାସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ସେ କଥା ଯିବାନି। ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ
ଲଛି ବୋଲେ ଲଛି ବୋଇଲେ ଆବର ରଡ଼ିଏ ଯେବେ ସହିବୁ ପାମର। ତଥାପି ମା ମନ ଅସ୍ଥିର ହେଉଛି, ଛୁଆଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଅବାଟକୁ ପଳାଉଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ରଡ଼ି ସହିଯାରେ ବାବା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି ମାତ୍ର ତୁ ସହିଯା, ଅଜାମ୍ବର ହେଇଯିବୁ, ଅମର ହେଇଯିବୁ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇଯିବୁ, ତତେ ତୋର ଆଉ କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ରଡ଼ି ସହିଲେ ତୁ ହୋଇବୁ ଅଜାମ୍ବର, ଏ ରଡ଼ି ଯଦି ସହିବୁ ତୁ ଅଜାମ୍ବର ହୋଇବୁ। ଏତେ ବୋଲି ତତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପଇ ମହାତ୍ମୀ। ଏହା କହିଦେଇକି, ଏକଥା କହିଦେଇକି ମା ସୂଚନା ଦେଲେ, ତାକୁ ସତର୍କ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ରେ ରେ ମୂର୍ଖ ପାମର, ତେଣୁ ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ରଡ଼ି ସହିଯା, ଯଦି ସହିଯିବୁ ଅଜାମ୍ବର ହେଇଯିବୁ, ଅମର ହେଇଯିବୁ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେଇଯିବୁ। ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରଡ଼ି ସହିଯା। ମା ହୃଦୟ ସହୁ ନାହିଁ, ତଥାପି ତାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇକି ମା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପଇ ମହାତ୍ମୀ, ତେଣୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଏତେ ବୋଲି ତତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ କମ୍ପଇ ମହାତ୍ମୀ। ତେଣୁ ମହାତ୍ମୀ ଏଠି କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କରିଛି? କଦଳୀ ପତ୍ର ଯେମିତି ଫଡ଼ 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 ହୁଏ, କମ୍ପେ, ଟିକେ ପବନ ହେଲେ, ଟିକେ ଇଏ ହେଲେ, ସେମିତି କଦଳୀ ପତ୍ର ପ୍ରାୟ ଥରୁଛି, କମ୍ପୁଛି। ହେଲେ କି କିଏ? ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ସତୁରି ସତୁରି ଭାର ଗଦା ଘେନି କରସ୍ଥଳେ, କ୍ଷେପଇ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରେ? ନା ସତୁରି, ତାର କାହାର? ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏଠିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଗଦାର ଓଜନ ହେଉଛି ସତୁରି ଭାର। ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ, ତାକୁ କରସ୍ଥଳେ ହାତରେ ଧରିକି କ'ଣ କରିଛି? ନା କ୍ଷେପଇ ମାନେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ, ମାନେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ କ'ଣ କଲା? ନା ବାହାରି ଆସିଲା। କେଉଁଠୁ? ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି। ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ବାହାରି ଆସୁଛି। କ'ଣ? ନା ଭୀମର ଇଏ ଯେଉଁ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି କ'ଣ? ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ, ନମରେ ସେ କେବେ ପ୍ରାଣ ଆତଙ୍କେ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ, ବୀର କେବେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଲୁଚି ରହିବ? କେବେ ଲୁଚି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭୀମର ଡାକରା ଶୁଣି, ମାନେ ଯେମିତି ପଦ୍ମତଳା ଗାଇଲା ମାତ୍ରକେ ନାଗ ସାପ ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଗାତ ଭିତରେ, ସେ ବାହାରି ଆସେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ବାଦ୍ୟ ବାଜିଲା ମାତ୍ରକେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ସତୁରି ଭାର ଗଦାକୁ ଧରି ବାହାରି ଆସିଛି ଭୀମ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହେଉ ଆଜିର ଏ ବିଷୟ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଲେ। ତେଣୁ ପଢ଼ା ହେଇଗଲା। ଦେଖିବା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ। ତେଣୁ ଆଜି ଏ ବିଷୟଟିକୁ ପୁରା ଭଲ ରକମ ବୁଝିନିଅ ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିକି, ପୁଣି ସୁବିଧା ଦେଖିକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଗେ ବିଷୟ ବୁଝିନିଅ, ପୁଣି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣା ପିଲା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।